impacting millions of lives. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. A. Velumani, creator Thyrocare, to the stage. வணக்கம். ஒரு சண்டேனாலே ரெஸ்ட் டேன்னு சொல்லுவாங்க, ரிலாக்ஸிங் டேன்னு சொல்லுவாங்க. சண்டேனால காலையில் எந்திரிக்கிறதே 2 மணி நேரம் லேட்டாக தான் எந்திரிக்கிறாங்க. அந்த சண்டேயில் நீங்கள் எல்லோரும் என் பேச்சை கேட்க வந்திருக்கிறீங்க. என் ஒருத்தன் பேச்சை கேட்க மட்டும்தான் வந்திருக்கிறீங்க. அப்படிங்கும்போது ஒரு சந்தோஷம். எனக்கு யார் கூப்பிட்டாங்கங்கிறது தெரியாது, எதுக்கு கூப்பிட்டாங்கன்னு தெரியாது. ஒன்று கோயம்புத்தூர், இன்னொன்று கொடிசியா. இந்த 2 பிராண்டு தான் என்னைய போவோம். எதர் வி என்ஜாய் அ லாட் or we enjoy a bit, we must enjoy. This is a defense related business. I always feel people who are in medical related business are very intelligent. You know why? In medical business there are 3 kinds. One who makes money, the other man makes a lot of money, and the third man makes a hell of money. And I made a hell of money. So those days the word entrepreneur was not existing, startup was not existing. Innovation word also was rare. Incubation I knew only Suguna Poultry Center was doing. VCs were not existing. Pitching was not happening. Pathingla, just 30 years back, and today it's a very different world. And I am sure this Codicea sponsored incubation center will produce a different result than the academic institution sponsored incubation centers. Because I believe responsibly this project is taken, not for getting some kind of identity, and I believe this will do a lot good. All incubatees may not truly be contributing for the long-term prosperity of this project, but even if 1 or 2 click, it is worth it. And I'm sure some will give short-term returns, some will give long-term returns. Business is never static, it's dynamic. Its environment keep changing. Global disruptions can disrupt local hard work. So be prepared, be aware that I should be awake. Right. So I think I enjoy large crowds, and I enjoy more when the crowd is not large. Because with large, you do a mass mentoring, you don't even know anyone who is sitting where. Now I literally speaking, I can connect with every face, and I'm little worried in Tamil Nadu, in Coimbatore, in this hall, percentage of ladies is too little. Right? We boast Tamil women are empowered. I wish Codicea keeps an eye on giving motivation to women to be a part of the evolution of India to become the global leader. I'm certain by 2050 we are. Not because of Stalin, not because of Modi.
no one can stop us. We will be too powerful, most powerful in the entire world by 2050. And I want to tell that punchline. In the entire world, Asians are intelligent. In entire Asia, Indians are intelligent. And in entire India, it is the South Indians. And in entire South India, it is the Tamilians. And in entire Tamil Nadu, it's Coimbatore. So be proud. We will rewrite and disrupt the entire world. And I will spend some 25 minutes on telling my story. This story has now become too heard story. In the last 6 months, I have become a huge influencer, born as a farmer, then became a scientist, then became an entrepreneur, and then became a storyteller, and today I am an entertainer and influencer in an Instagram handle which is only 6 months old. I have 2 million followers. And mind you, mean age of the Insta crowd is 26. This color beard has got attention, which means the content of my communication and my delivery skills along with my age and probably the success of the journey makes people to listen to me. Same punchlines I was talking even in 1980s. No one listened to me. Today my reels are viewed millions of times. So let's talk about the story first. Then I want question and answers. I want every individual who has come here to note 1 or 2 questions which they would love to ask. And when I finish my talk, please ask questions. Otherwise, I tell a story and you listen to a story. I don't know what you are keen to understand, and you will be surprised and shocked. An answer that simple can solve your problem. So as I think I came here 5 years back to tell how successful I am. Again, now I have come to tell how happy I am. Because all successful are not happy. But all happy become successful. So very often it is the people who chase success thinking that once success comes, I will be happy. But if you are already not happy, I don't think you can even sense and reach success. So what makes man successful? I'm not going to tell you the story part of it. That's as I said, தமிழிலும் இருக்கிறது, ஆங்கிலத்திலும் இருக்கிறது, ஹிந்தியிலும் இருக்கிறது. ஒரு 100 நிமிஷம் அந்த கதை நீங்கள் ஓயாமல் கேட்கலாம். So get onto the internet if you want to understand the full story, but I will give you the major decisions I have taken in this journey so that you can relate with either with your parents or with your grandparents. Sometimes there are grandchildren who are unable to even guess what made their grandfather so energetic or father so energetic, and I made it from 1 rupee a day. கோவையில் இருந்து 25வது கிலோமீட்டரில் அப்பநாய்க்கன்பட்டி புதூர் என்ற குக்கிராமத்தில் 1971 எனக்கு வயசு 12 இருக்கும்போது சித்திரை மாதம் வெயிலில் பருத்தி எடுத்திருக்கிறேன், தினம் 1 ரூபாய் கூலிக்கு. ஸோ இங்கேருந்து தான் ஆரம்பம்.
அந்த ₹1 பருத்தி சித்திரை மாதம் எடுத்தால் மே மாதம் அது 10 நாளைக்கு நானும் எங்கள் அம்மாவும் எடுத்தால் ₹20. ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ₹5 தான் ஸ்கூல் ஃபீஸு. தேங்க்ஸ் டு காமராஜ், தேங்க்ஸ் டு மிட் டே மீல் ஸ்கூல், I started my journey from that end of the pyramid. Take a pyramid of economy, அதில் 10 ஸ்லைஸ் போடுங்க. நான் ஏன் திடீர்னு டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டேன்னா, இந்த கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் 30% தான் இருக்கிறீங்க, மற்றவங்கெல்லாம் அந்த பக்கம் இருக்கிறீங்க. கொஞ்சம் அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க இந்த பக்கம் வரலைன்னா நான் இந்த பக்கம் வந்துடுறேன். ரைட், சாரி, we have to connect with everyone. ஸோ அந்த பிரமிடில் லோயஸ்ட் மோஸ்ட் ஸ்லைஸ் 10 ஸ்லைஸ் போட்டால் அந்த லோயஸ்ட் மோஸ்ட் ஸ்லைஸிலிருந்து டாப் மோஸ்ட் ஸ்லைஸுக்கு எவன் தயவும் இல்லாமல், எந்த ஃபண்டிங்கோ எந்த எதுவும் கிடையாமல் நடந்தே வந்திருக்கிறேன். 60 வருஷம் ஆயிருக்கு. ஓவர் நைட்டு கிடையாது. ஸோ இந்த ஜர்னியில் அப்போ இருந்தே ஆரம்பித்து ₹1 எப்போ ₹10 ஆகுன்னு, ₹10 எப்போ ₹100 ஆகுன்னு, 100 எப்போ 1000 ஆகுன்னு ஒவ்வொரு ஜீரோவாக தான் கனவு கண்டேன். எல்லா ஜீரோவையும் ஒரே முட்டை கனவு காணலை. வாழ்க்கையில் பிரச்சனையே என்ன தெரியுமா? அதுக்கு ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல் பஞ்ச்லைன் இப்போது வைரல் ஆகிட்டுருக்கு. டோன்ட் ட்ரை டு பி அ பில்லியனர் பிஃபோர் யூ மீட் யுவர் ஃபாதர் இன் லா. யூ மஸ்ட் பிகம் அ பில்லியனர் பிஃபோர் யூ மீட் யுவர் சன் இன் லா. புரிஞ்சுதான்? இதுதான் ஜர்னி. ஸோ திடீர்னு அப்பநாயக்கம்பட்டி புதூரில் இருக்கிற ஒரு பஞ்சாயத்து போர்டு எலெக்ஷன்னால் சூலூர் சதர்ன் மில்லில் வேலைக்கு எடுத்தாங்க. மில்லுக்கு போனால் நல்ல சம்பளம். அப்போல்லாம் 1970s மில்லுக்கு போகிறவனுக்கு கை நிறைய சம்பளம். என்னையும் அனுப்புனாங்க, வேலை கிடைக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வான்னு. இன்றைக்கி நான் இந்த உயரத்தில் இருக்கிறவன் அன்னைக்கு ஹைட்லேயும் குறைவாக தான் இருந்தேன். அந்த மிஷின் எட்டலன்னு சூலூர் சதர்ன் மில்லை என்னை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அன்னைக்கு மட்டும் அந்த மெஷின் எட்டி இருந்தது, அதோட தொலைஞ்சிருப்பேன். பார்த்துக்கோங்க வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் ஒரு ஜர்னி ஆகிருக்குதுன்னு. ஸோ ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர ஹை ஸ்கூல் அங்கே, அப்புறம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மிஷன் வித்யாலயம் பெரியநாயக்கம்பாளையம், 78 பிஎஸ்சி, 12வது 200 out of 200 without textbook. Without textbook 12th standard 200 out of 200. பிஎஸ்ஜி எல்லாம் வெறும் ஃபேண்டசி தான், பணம் இல்லை. நல்ல பிகாம் படித்தேன் 1 மாதம். ஏன்னா பிஎஸ்சிக்கு ₹400, பிகாமுக்கு ₹300 ஃபீஸு. ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு ப்ரொஃபஸர் என்னை ₹100 பாக்கெட்லேருந்து கொடுத்து பிஎஸ்சிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி விட்டார். ஸோ கோயம்புத்தூரில் வேலையே கிடைக்கல. வேலை கிடச்சிருந்தது தொலைஞ்சிருப்பேன். ஸோ ஜெயந்தி ஜனதா எக்ஸ்பிரஸில் பாம்பே 1982 போகிறேன். பாம்பேலாம் அணு ஆராய்ச்சி நிலையம், பாபா அணு ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் ஒரு இன்டர்வியூ போனேன், கிடச்சிது. ஸோ சயின்டிஸ்ட், கெஜெட்டட் ஆஃபீஸர், வாழ்க்கை செட்டில் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்தது. 2 விதமான மக்கள் இருக்காங்க. நான் அங்கே இருந்தேன், நான் இங்கே வந்துட்டேன், இனி ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது. இது ஒரு கேட்டகரி. நான் அங்கிருந்தேன், நான் இங்கே வந்துட்டேன், நான் அங்கே போவேன். இது இன்னொரு கேட்டகரி. ஸோ 2வது கேட்டகரியில் நான் இருந்தேன். வேலையை ரிசைன் பண்ணேன். வேலையை ரிசைன் பண்ணும்போது என் ஒய்ஃபு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் 2 பேரும் நல்ல சம்பளத்தை வாங்கணும். யாராவது சொல்கிறீங்களே இந்த காலத்தில் நல்ல சம்பளம்னு? எப்போ நல்ல சம்பளம்னு சொல்லுவீங்க தெரியுமா? செலவு 1/3 இருந்ததுன்னா
சம்பளம் நல்ல சம்பளம். அதே தான் அந்த காலத்திலேயே வரவு 8 செலவு 10 அதிகம் 2 கடைசியில் தொந்தனா. ஸோ அதில் நாங்கள் மாட்டல. ஸோ 10 வருஷம் ஒரே சம்பளம் தான் செலவாச்சு, இன்னொரு சம்பளம் மிச்சம் பண்ணி வச்சு கை நிறைய பணம் இருக்கும்போது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். யாரோ ஒருத்தங்க கேட்டாங்க, சார் இன்னத்து என்டர்பிரனர்ஸுக்கு ஒரு அட்வைஸ் சொல்லுங்கள் சார்ன்னு கேட்டாங்க. இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் ரெக்கார்டு பண்ணுறக்கு நான் ஒரு பர்சனாலிட்டி பதில் சொல்லலைன்னா அதையும் இன்ஸ்டாகிராம் தூக்கி போட்டுருவான். பெரிய ஆளாச்சுன்னு இதெல்லாம் ப்ரெஷரு. ஸோ நான் சொன்னேன், டோன்ட் பர்ன் யுவர் ஃபாதர்ஸ் மணி, டோன்ட் பர்ன் யுவர் ஃபாதர்ஸ் மணி, டோன்ட் பர்ன் யுவர் ஃபாதர் இன் லாஸ் மணி, டோன்ட் பர்ன் யுவர் இன்வெஸ்டர்ஸ் மணி, கிரியேட் சம் மணி, தென் யூ cannot burn it. இல்லைங்க சார் என்னால் பேச முடியாது. இதுக்கு என்ன பண்ணுறது? நீங்கள் அங்கே ஒரு சேர் போட்டு உட்காந்துக்கிறீங்க, இல்லாட்டி என்னால் பேச முடியாது, எனக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் பேச முடியும். அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது. இல்லை சாரி, அங்கே எங்கேயாவது கொஞ்சம் உட்காந்துக்கோங்க. அங்கே கொஞ்சம் தூரமாக இருந்தால் சவுண்டு குறைவாக இருக்குது. ரைட், என்னமோ சொல்ல வந்தேன். ஸோ யூ மேக் சம் மணி ஆஃப் யுவர் ஓன், யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு பர்ன் இட். புரிஞ்சால் என்ன சொல்கிறேன்னு? எங்கேயோ இருந்து வந்த பணம்னா சீக்கிரம் தொலைஞ்சு போகும். நீயா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சிருந்தா அவ்வளோ சீக்கிரம் தொலையாது. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். 2 லட்ச ரூபா போட்டு கோயம்புத்தூர் பழமொழி, மயிரை கட்டி மலையை இழுக்கிறது, வந்தா மலை அந்த மயிறு. 2 லட்ச ரூபா எங்கிட்ட இருந்த கேஷ். அப்போ 2 லட்சங்கிறது 1996 பெரிய பணம். ஸோ 2 லட்ச ரூபா எடுத்து அதே ஃபிலாசபியில் அதுதான் மயிறு. 5000 கோடிக்கு ஒரு சிங்கிள் செக்கு கை கிடச்சது தான் மலை. ஸோ இதுதான் ஜர்னி இன் ஷார்ட். இதில் அவர் சொன்னார் 5 ஸ்டேஜ் இருக்குது ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்லேயும். 5 ஸ்டேஜில் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே 2-3 ஸ்டேஜுங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி சேஞ்சஸ் நிறைய ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது. அப்படி இருக்கும்போது நீ பார்த்து ஓடவில்லை என்றால், பல சமயத்தில் ஓடிக்கொண்டே இருந்தாலும் நீ முன்னேறவில்லை, பின்னேறுகிறாய். ஏனென்றால் மற்றவன் உங்களை விட வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். ஸோ அந்த மாதிரி என்வரான்மெண்ட்டு. ஸோ இதில் மார்வாடியும் குஜராத்தியும் தான் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும்னு கொக்கரிச்சாங்க பாம்பேல. நிமிர்ந்து நின்று சொன்னேன் நான் தமிழண்டான்னு. ஸோ அப்போது எனக்கு வயசு 37. ஃபார்ச்சுனேட்லி 37 தான் பிஸ்னஸ் பண்ணுன்னு. இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இந்த வெற்றி கிடைக்காம போனாலும் போயிருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப சீக்கிரத்தில் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மார்க்கெட் என்ன, ப்ராடக்ட் என்ன, டிமாண்ட் என்ன, சப்ளை என்ன, பிராண்ட் என்ன, ஐடி என்ன, ஹெச்ஆர் என்ன, லாஜிஸ்டிக்ஸ் என்ன, இது எல்லாமே புரிகிறது ஈஸி கிடையாது. இது எதுவுமே இல்லைன்னா, ஒன்றும் இல்லைன்னாலும் தொழில் செய்கிறது ஈஸியும் கிடையாது. ஸோ லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஒரு படத்தில் ரஜினிகாந்தை கேட்பாங்க, ரஜினி ஆர் யூ லேட்டும்பாங்க. நோ, ஐ ஆம் த லேட்டஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ என் பிஸ்னஸ்குள்ளே வரும்போது கொஞ்சம் லேட்டாக இருந்தது. பட் நான் பண்ண இன்னோவேஷன்ஸு, நான் எடுத்த டெசிஷன்ஸு, இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நான் நுழையும் போது 5000 பேர் தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. 5 வருஷம் கழித்து பார்த்தா 500 பேர் தான் என்னை விட பெரிய ஆள். இன்னொரு 5 வருஷம் கழித்து பார்த்தா 50 பேர் தான் என்னை விட பெரிய ஆள். இன்னொரு 5 வருஷம் கழித்து பார்த்தா 5 பேர் தான் பெரிய ஆள். அப்படின்னு நாங்கள் ஒன்று கேம் முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம். எக்ஸிட் பண்ணிட்டோம். இந்த பிஸ்னஸை கோயம்புத்தூர்ல இருந்தால் பண்ண முடியாது. இது லாஜிஸ்டிக்ஸு. 80 ஏர்போர்ட் கனெக்டட் ஃப்ரம் மும்பை. சாம்பிள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் வரணும்.
அதிர்ஷ்டவசமாக பாம்பேயில் இருந்தேன். தைராய்டில் பிஹெச்டி பண்ணியிருந்தேன். பாம்பே போகும்போது பிஎஸ்சி எம்எஸ்சியும் பிஹெச்டியும் தானாக வந்தது. 20 வயசு ஆகிற வரைக்கும் கடவுள் எனக்கு எதிரியாக தெரிஞ்சான். அதுக்கப்புறம் கடவுள் எனக்கு ஃப்ரெண்டாக தெரிஞ்சான். என்னை எதுவுமே கிடைக்காம பிறந்தவனுக்கு எதிர்பார்த்ததெல்லாம் கையில் கிடைச்சதுன்னு அது என்ன அர்த்தம்? ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கிடைச்சது? பிஸ்னஸில் என்னென்னலாம் இன்னோவேஷன்ஸு இதெல்லாம் இந்த ஸ்டோரியில் நிறைய இருக்குது. பட் இந்த பிஸ்னஸில் இந்த இன்னோவேஷனை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்தில் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்குறக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன். ஸோ என்னோடய இன்னோவேஷனில் ஃபஸ்ட் இன்னோவேஷனே கோயம்புத்தூர் இன்னோவேஷன். அன்னபூர்ணா 75களில் ஒரு கிச்சன், மல்டிபிள் ரெஸ்டாரண்ட். இன்றைக்கி அவன் க்ளவுடு கிச்சனுங்கிறான். நம்ம ஊருக்காரரு அன்னைக்கே க்ளவுடு கிச்சன் பண்ணிட்டார். அவர் பேர் க்ளவுடு கிச்சன்னு வைக்கல. ஆனால் அது ஒரு பயங்கரமான இன்னோவேஷன். நான் யோசித்து பார்த்தேன், எங்கே சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுறோமோ அது ரெஸ்டாரண்ட், எங்கே டெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அது கிச்சன். அப்படின்னா ஒரு கிச்சன் போதும், எதுக்கு ஏகப்பட்ட கிச்சன் அப்படின்னு மும்பைக்கு ஒரு கிச்சன் ட்ரை பண்ணேன், ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. பூனா, நாசிக், சூரத் 3 மணி நேரம் ட்ரெயின் ஜேர்னி, ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. சண்டிகர், கல்கட்டா, சென்னை 3 மணி நேரம் ஃப்ளைட் ஜேர்னி, ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. 1 பில்லியன் பாப்புலேஷனுக்கு சிங்கிள் லெபார்ட்டரி வச்சவன் இந்த கோயம்புத்தூர் வேலுமணி. ஸோ அது ஒரு வெரி பவர்ஃபுல் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். 2வது, நம்ம பலவீனங்கள் நம்மளுக்கு பலமாக மாறணும். வாழ்க்கையில் 1000 தடைக்கல் அப்பா, தடைக்கல் ஒவ்வொன்றும் உனக்கு படிக்கல் அப்பா. ஐ திங்க் ரொம்ப பவர்ஃபுல். எவ்ரி ஸ்டம்பிளிங் பிளாக் கேன் பி த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். எனக்கு தமிழ்நாட்டுக்காரனுடைய ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்கை இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கேயும் போய் அவனால் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது. ஒடிசாவில் ஒடியா பேசணும், பீகாரில் ஹிந்தி பேசணும், நான் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தேன். ஃப்ரான்ச்சைசி கான்செப்ட். யாருமே ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி அந்த வேர்டு ஃப்ரான்ச்சைஸிங்கிறது அப்போது எனக்கே தெரியாமல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் மெக்டொனால்ட் வந்து தான் அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸிங் கான்செப்ட்னு அர்த்தமாச்சு. ஸோ கிராஜுவேட், அண்டர் கிராஜுவேட் அவங்கள பார்த்தேன். தம்பி, மார்க்கெட் 600 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுது, நீ 300 ரூபா சார்ஜ் பண்ணு, நீ 200 ரூபா வச்சுக்கோ, எனக்கு 100 ரூபா கொடுன்னு. அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டோம். 60% மார்ஜின் யாராவது கொடுப்பாங்களா? அவன் மயக்கம் போட்டு எழுந்த உடனே போய் அவனுடைய ஒய்ஃபை திருப்பூரில் ஃப்ரான்ச்சைஸ் பண்ணிட்டான். ஒய்ஃபோட பாய் ஃப்ரெண்டை ஈரோட்டில், தன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பொள்ளாச்சியில். யாரும் கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது பாருங்கள். ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸிலுமே 3 வருஷத்தில் கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆயிடுச்சு ஃப்ரான்ச்சைசி கான்செப்ட். அது யாரும் யோசிச்சே பார்க்கல. இன்னொன்று, ரெவென்யூ ஷேரிங் லிபரலி. இத்தனை சதவீதம் ஏன் சார் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாங்க. அவனுக்கு ஒரு நாளைக்கு 15 சாம்பிள் தான் ஏன் வரும், அவனுக்கு அது இல்லைன்னு அவன் பிழைக்க முடியாது. அத்தனைக்கு மேலே இழக்க விளைந்தால் இழக்க மாட்டாய், இழக்க பயந்தால் அடைய மாட்டாய். ஸோ இது ரொம்ப பவர்ஃபுல் பஞ்ச்லைன். இன்றைக்கி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு 90% ரீசன் யுவர் காஸ்ட்லி டு த கன்சியூமர். நஷ்டம் வந்துடும் ரேட்டை அதிகமாக வச்சா டர்ன் ஓவரே வராது. நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார், 2 பிஸ்னஸ் இருக்குது,
ஒன்றும் டர்ன் ஓவரே கிடைக்காது, இன்னொன்று ப்ராஃபிட்டே கிடைக்காது. எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுவீங்க? மூணாவது ஆப்ஷனே இல்லை. ஸோ ப்ரைஸ் இட் லோ, ஷேர் இட் லிபரலி, டிவைட் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. என் வேலை டெஸ்டிங், அவன் வேலை ப்ரொக்யூரிங், ப்ராசஸிங். புரியுதா? இதெல்லாம் தெரியல, எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல. என் லெபோரட்டரி ராத்திரிக்கு மட்டும்தான் வேலை செய்யும், பகலில் வேலை செய்யாது. எவனாவது இது நியாயமான முடிவுன்னு எதிர்பார்ப்பான். அப்போ தான் யோசித்து பார்த்தேன், நியூஸ் பேப்பரு நியூஸு பகலில் தான் கலெக்ட் பண்ணுது, பிரிண்ட்ரு ராத்திரிக்கு தான் பண்ணுது, காலையில் தான் டெலிவரி கொடுக்குது. நாம் ஏன் நெய்பரை பார்த்து காப்பி பண்ணணும்? நாம் ஏன் நம்ம ஓனாக அந்த பிஸ்னஸ் நம்ம ஓன் லாஜிக்கில் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ராத்திரிக்கு டெஸ்ட் பண்ணேன். அது இன்றைக்கி சொல்கிற எக்ஸ்ப்ளனேஷனு. எனக்கு 2 எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது. நான் ஏன் பண்ணினேன்னு, இன்னொன்று அதை இன்றைக்கி எப்படி பாலிஷ்டாக சொல்கிறதுன்னு. இப்போ நான் ஏன் ராத்திரிக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. எங்கள் அப்பனே பணக்காரனாக இருந்திருந்து, அல்லது எனக்கு ஒரு இன்வெஸ்டர் கொண்டு வந்து பாக்கெட்டில் பணத்தை சொல்லி கொடுத்து பிஸ்னஸ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருந்தா, ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் டெஸ்டிங், வைஸ் பிரசிடென்ட் மார்க்கெட்டிங், வைஸ் பிரசிடென்ட் பிராண்டிங் போட்டுட்டு நான் கொரட்டி விட்டுட்டு இருந்திருப்பேன். டெஸ்ட்டு நான் தான் பண்ணணும், மார்க்கெட்டிங்கு நான் தான் பண்ணணும். நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் ராத்திரிக்கு பண்ண முடியுமா சார்? நீங்கள் ராத்திரிக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியலன்னா டெஸ்டிங் பண்ண முடியுமில்ல? யோசிச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் எங்கே சார் படிச்சிங்கன்னு கேட்பீங்க. எம்பிஏ படிச்சிங்களான்னு நிறைய பேர் கேட்டு எங்கிட்ட மாட்டிக்குவாங்க. எம்பிஏவா? எங்கிட்ட 3 இருக்குதும்ப. சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. கோயம்புத்தூரில் நடுவில் பாரு ஸ்பெல்லிங்கில் எம்பிஏ இருக்குதும்ப. ஆமாம் சார். மும்பையில் நடுவில் பாரு, அதுலேயே ஒரு எம்பிஏ இருக்குதும்ப. இருக்குதா? என் ஒய்ஃபு கும்பகோணம். ஸோ இது எந்த எம்பிஏவும் படிக்காமல் இதுக்கெல்லாம் ஓடி ஃபைனலி அந்த காலத்தில் உபர் இந்த கண்ட்ரியில் வரல. உபர் வர்றதுக்கு முன்னாடி டாக்ஸி 20 மணி நேரம் நிற்கும், 4 மணி நேரம் ஓடும். இன்றைக்கி அது 4 மணி நேரம் நிற்குது, 20 மணி நேரம் ஓடுது. நான் ஃபீல்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி தைராய்டு டெஸ்டிங் மிஷின் 2 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஓடும், 22 மணி நேரம் நிற்கும். நான் அதை 24 மணி நேரம் ஓட வச்சவன் நான் தான். ஸ்டாண்டிங் மெஷின் இஸ் அ liability, ரன்னிங் மெஷின் இஸ் அன் அசெட். விலையை அதிகமாக வச்சுருக்கவெல்லாம் மெஷின் ஓட்டாமல் நிற்கிது, விலை குறைவாக வச்சவனெல்லாம் மெஷினும் ஓட்டுறான், 24 ஹவர்ஸும் ஓட்டுறான், ப்ராஃபிட்டும் பண்ணுறான். ஸோ உபர் கான்செப்டு, மெக்டொனால்டு நான் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மெக்டொனால்டு வர்ற. இப்போ மெக்டொனால்டு கான்செப்ட் என்ன? அவன் பர்கரை தான் கொடுப்பான். எங்கேயாவது கோயம்புத்தூரில் மசாலா தோசை கொடுக்குறானா மெக்டொனால்டில்? ஏன் இல்லை? ஆள் கிடைக்கலையா? நான் வாட்ட முடியாதா? அது பாலிசி. அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணேன், ஹெல்த் கேரில் 2 செக்மெண்ட் இருக்குது. ஒன்று டிசீசஸ்ஸு, இன்னொன்று டிஸார்டர்ஸு. டிசீஸ்ன்னா வந்தால் போயிடும், டிஸார்டர்னா வந்தால் போகாது. தைராய்டு ப்ராப்ளம், டயபெட்டிஸ் ப்ராப்ளம், அரித்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம், இதெல்லாம் வந்தால் போகாது. வந்தால் போனால் இன்னொரு கஸ்டமர் அக்வஷன் காஸ்ட். என் கஸ்டமர் 25 வருஷத்துக்கு போக மாட்டான். அவன் போனா தான் கஸ்டமர் போனான். %25 இயர் ஓவர் இயர் growth, 25 வருஷம் கண்டினியூஸா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த டிஸார்டரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால தான் அந்த இதாச்சு. நான் பிஸ்னஸுக்குள்ளே வரும்போது ஹோம் கலெக்ஷன்னு கேட்டான், பெட்டு பேஷண்ட்டான்னு கேட்பாங்க. அப்போ தான் வீட்டுக்கு ஹோம் கலெக்ஷன் டெக்னீஷியன் வருவான், இல்லாட்டி இங்கே வா பிளட்டு குடும்பம். இந்த 30 வருஷத்தில் 5% இருந்த ஹோம் கலெக்ஷனை
95% ஹோம் கலெக்ஷனை மாற்றுந்து நான் ஒருத்தன் தான், அது இந்தியா பூரா. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அமேசானை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது 1998 நான். இன்னைக்கு தான் அவன் வந்து அடுத்த நாள் காலையில் டெலிவரி கொடுக்குறான். புரிஞ்சுதா? வால்மார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். வால்மார்ட் என்ன பண்ணும்? கஸ்டமரை ஓவர் சார்ஜ் பண்ணாது. வெண்டர்கிட்ட 1 மில்லியன் பீஸ் கோட் பண்ணும்பா, அவன் 35% டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பான் எம்ஆர்பியில், அல்லது 50% டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பான். அவன் ப்ராஃபிட்டு வெண்டர்கிட்ட இருந்து தான் கிடைக்கும், கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து வாங்க மாட்டான். நான் கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து வாங்கலை, வெண்டர்கிட்ட இருந்து வாங்கினேன். இதெல்லாம் பண்ணி கோயம்புத்தூரில் 1978 வேலைக்குன்னு போச்சுன்னா, இந்த திருச்சி ரோடு, இந்த அவினாஷி ரோடு, இந்த எல்லா ரோட்டில் இருக்கிற எல்லா கம்பெனிலையும் ஒரே கேள்வி தான் கேட்டான், டு யூ ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? மே மாதம்தான் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிறேன். ஜூன் மாதம் இன்டர்வியூவில் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும்னு உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு எத்தனை குழந்தமானு கேட்குற மாதிரி இருக்கு. 78 ராயல் தேட்டரில் வருவின் நிறம் சிகப்பு, வேலையில்லா பட்டதாரி. அப்போ தான் ஃபைலை தூக்கி மேலே போட்டு பிடிச்சிட்டோன்னு, நான் ஒரு நாளைக்கு கம்பெனி ஓட்டினேன்னா ஃப்ரெஷரை மட்டும்தான் வேலைக்கு எடுப்பேன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு எடுக்கவே மாட்டேன்னு. என்னுடைய 25 வருட ஜர்னியில் 25,000 ஃப்ரெஷர்ஸை வேலைக்கு எடுத்திருக்கேன். கை நீட்டி எங்கேயும் ஃபண்டு வாங்கலை, நானும் பர்சனலாகவும் வாங்கலை, கம்பெனியும் வாங்கலை, இஎம்ஐயும் பே பண்ணலை, ஈக்விட்டிக்கும் ஆளை உள்ள கொடுக்கல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தட்ஸ் தி பவர் ஆஃப் ஃப்ருகாலிட்டி. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ஏப்பா இது எப்படி சாத்தியம்? ஆம், எங்கள் அம்மா 2 எருமையை வச்சு பால் கறந்து 70 ரூபா வாரத்து பட்ஜெட்டில் என்டையர் ஃபேமிலியை, எல்லா குழந்தைகளையும் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் கிராஜுவேட் பண்ணாங்க, பாம்பே யூனிவர்சிட்டியில் போஸ்ட் கிராஜுவேட் பண்ணாங்க, யாருக்கிட்டையும் கடனே வாங்கலை. அப்படின்னா ஃபினான்சியல் ப்ரூடன்ஸ் எங்கள் அம்மா கிட்ட இருந்தால் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ ஃப்ருகல் பவர்ஃபுல். என் கம்பெனியில் வேலைக்கு வரணுன்னா 4 கண்டிஷனில் 3 கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். 1, வில்லேஜ்லேருந்து வந்திருக்கணும். 2வது, ஏழையாக பிறந்திருக்கணும். 3வது, ப்ரிஃபரபிளி 3வது ஃப்ரெஷராக இருக்கணும். வில்லேஜ், பூவர், ஃப்ரெஷர். 4வது, இங்கிலீஷ் நல்லா வரக்கூடாது. அவ்வளோதான் க்ரைட்டீரியா. இந்த என்டையர் இண்டஸ்ட்ரி HR காஸ்ட் 25%, மை HR காஸ்ட் வாஸ் 10%. Entire industry had mean age of employee 40, I had mean age of employee 27. 28 வருஷம் ஓடின கம்பெனிக்கு 27 வருஷம் மீன் ஏஜ் இருக்குதுன்னா பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ரெஷரை எடுத்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்கள் கம்பெனி எங்காவே இருக்கும். அந்த 5 கண்டிஷனில் 5வது கண்டிஷன் டிக்ளைன் சொன்னாரல்ல, அப்படின்னா அவங்க கம்பெனியில் எல்லா எம்ப்ளாயிக்கும் 50 வயசு ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். 27 வயசு இருக்கிற எம்ப்ளாயி இருக்கிற கம்பெனி எல்லா இன்னோவேஷனும் பண்ணலாம். 55 வயசு இருக்கிற ஏஜ் இருக்கிற கம்பெனி எந்த இன்னோவேஷனும் பண்ண முடியாது. யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா எப்படி கம்பெனியை இவ்வளவு எங்கே வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன மெயின் ரீசன்னு? யாருனாலும் இமேஜின் பண்ண முடியாத ஒரு ரீசன் என்ன தெரியுமா? நீங்கள் 25 வருஷம் இயர் ஓவர் இயர் growth இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு வருஷம் நீங்கள் 25% ஃப்ரெஷராக உள்ள நுழைச்சிட்டே இருக்கிறீங்க காலேஜில் இருந்து. மீன் ஏஜே மாறாது. என் கம்பெனிக்கு 25 வருஷம் மீன் ஏஜே மாறல. புரிஞ்சுதா? ஸோ இதெல்லாம் நான் நின்று பேசுகிறேன்னா ஒரு பிசி சர்க்காரனுடைய சர்க்கஸ் மாதிரி தெரியும். ஏன்னா இவ்வளவும் பாசிபிளான்னு சொல்லுவீங்க. அந்த கம்பெனி லிஸ்ட் ஆகும்போது 75 டைம்ஸ் ஓவர் சப்ஸ்கிரைப் ஆகி $500 million லிஸ்ட் ஆகி அடுத்த 5 வருஷத்தில் $1 billion வேல்யூ வந்தப்போ 66% எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன். ஸோ சக்ஸஸ் இஸ் ரீச்சிங் டு த பீக்
happiness is leaving that and relaxing. ஸோ நிறைய பேர் கேட்டாங்க, சார் இவ்வளோ வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தீங்களே உங்களால் சும்மா இருக்க முடியுமான்னு கேட்டாங்க. எனக்கு மைக்கு கிடைச்சா போதும், ஆள் பெருசாக இருந்தால் போதும், ஆள் நிறைய இருந்தால் போதும், எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ ஒரு புது டெர்மினாலஜி போட்டிருக்கிற மாஸ் மென்டர்னு. 1-to-1 மென்டரிங் பண்ண முடியாது. எல்லா பேரும் நினச்சிக்கிறாங்க சாருக்கிட்ட மட்டும் எனக்கு சாரு மட்டும் மென்டர் ஆகிட்டா நான் பெரிய ஆள் ஆயிடுவேன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் சாரு மென்டர் ஆனாருன்னா அவர் மென்டல் ஆயிடுவார்னு பயந்துக்கிறாரு. ஸோ 1-to-1 நத்திங் பாசிபிள். 100 பேர் இருந்தீங்கன்னா நான் மென்டரிங் பண்ணுவேன். ஏன்னா எல்லாருடைய ப்ராப்ளங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். 1 டஜன் ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது. அந்த ப்ராப்ளத்தார் புதுசாக ப்ராப்ளம் யாருக்கிட்டையும் கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஐ ஆம் குட் அட் டூயிங் மாஸ் மென்டரிங். ஸோ கதை பேசிகிட்டே போகலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்கோ அது பிரகாரம் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் ஐ ஆம் வில்லிங் டு கிவ் யூ. ஸோ யாராவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கவும். மைக் யாராவது கொஞ்சம் கொண்டு வந்து கையில் கொடுங்க. இவங்களுக்கு கொடுங்க. நீங்கள் அப்படியே பார்க்குறீங்க. அடுத்தது யார் மைக்கு? வணக்கம் சார். நீங்கள் இங்கே வாங்க, இங்கே நின்றுக்கோங்க. அடுத்த கேள்வி கேட்குறவங்க இவங்களுக்கு பின்னாடி நில்லுங்க. ஏன்னா மைக் அங்கே போய் இங்கே வந்து அதில் இதுக்கு அழகாக கேள்வி கேட்குறதுனா இவங்களுக்கு பின்னாடி வந்துடுங்க. சொல்லுங்கள். வணக்கம் சார். ஐ எம் ஹர்ஷினி. ஐ எம் ஃப்ரம் நாமக்கல். ஐ எம் சோஷியல் ஆண்டர்ப்ரனர் ஒர்க்கிங் ரிகார்டிங் கிளைமேட் சேஞ்ச். ஸோ இப்போது சோஷியல் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பில் வந்து இஃப் சோஷியல் இம்பேக்ட் இஸ் த அவுட்புட், தட் இஸ் த சர்வீஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ. What is your advice for young entrepreneur like me who wants to serve India and conserve nature, sir? பட்டிக்காட்டில் பிறந்தவனுக்கு இவ்வளவு தெரியாது. ஸோ என்னை பொறுத்தவரை இந்த சோசியல் என்டர்பிரனர்ங்கிற வார்த்தை எனக்கு பிடிக்கும். ஏன் தெரியுமா? நான் பண்ணதே சோஷியல் என்டர்பிரினர்ஷிப். எந்த வேலை செஞ்சு காமன் மேனுடைய கஷ்டங்களை குறைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் சோஷியல் என்டர்பிரனர். எந்த மனுஷனுக்கு ஒரு பொருளை விற்று நிறைய ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிறீங்களோ அது என்டர்பிரனர். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் கிளைமேட்டுன்னு சொல்லும்போது எனக்கு அதிகமாக புரிய மாட்டேங்குது. பருவநிலை மாற்றம். பருவநிலை மாற்றத்தை பற்றி அந்த பதவியில் இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை என்றால் ஏன் உங்களுக்கு கவலை? ஏன்னா பெரிய பிரச்சனை பெரியவங்க தான் மேனேஜ் பண்ணணும், சின்ன பிரச்சனை சின்னவங்க மேனேஜ் பண்ணணும். அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி என்ன? எனக்கு இந்த அரசியல்வாதி பண்ண வேண்டிய வேலையை நான் பண்ண வேண்டி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது கொஞ்சம் அன்னெசரி ஒரு ப்ரெஷரை கொடுக்குது. கேள்வி இன்னொரு கேளுங்க, பயந்துக்காதீங்க, நான் கொஞ்சம் அப்படி தான் பேசுவேன். சார், நேச்சர் கன்சர்வேஷன், அதாவது என்விரான்மெண்ட் கான்ஷியஸாக நான் இப்போ சில ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதை வந்து ஆண்டர்ப்ரனரியலாக கொண்டு போகணும். அந்த சோஷியல் இம்பாக்ட், அது எதுக்கு என்டர்பிரனரியலா கொண்டுட்டு போகணும்? சோஷியல் இம்பாக்ட், அந்த சோஷியல் இம்பாக்ட் பண்ணுங்க. சஸ்டைனபிள் பிஸ்னஸ் மாடலாக இருக்கணும். அது நீங்கள் சஸ்டைனபிள் பண்ண முடியலன்னா எப்படி சர்வை பண்ணுவீங்க? புரியுதா? அதனால தான் அது கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ வரி கட்டுறோம், அந்த பணத்தையெல்லாம் அவங்க எங்கேயோ கொட்டாய் போட்டுட்டு என்னங்க நம்மனால சொல்கிறேன்னு தப்பாக புரிஞ்சுக்க வேண்டாம். எல்லாருக்கும் இதுதான் அட்வைஸ். முதல்ல காமன் மேனுடைய சிம்பிள் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறோம், கொஞ்சம் பணம் வரும். அந்த காமனுடைய சிம்பிள் ப்ராப்ளத்தை நிறைய பேருடைய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறோம், நிறைய பணம் வரும். பணம் நிறைய வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க. புரியுது நான் என்ன சொல்கிறேன்னு? எங்கிட்ட இன்றைக்கி 5000 கோடி கையில் இருக்குது. நான் பார்த்து எதாவது பண்ணுறதுன்னா பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அதில் பவர் இருக்கு, டிமாண்ட் பண்ணுது. நீங்கள்லாம் உருவத்தில் சின்னவர்கள், அந்த பணனுடைய பலத்தில் குறைவாக இருக்கும்போது பெரிய பிரச்சனைகளை நீங்கள் தீண்டினால் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ண. நான் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறேன்னு மட்டும் நினச்சிக்காதீங்க, நான் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் மேன். அப்படி இருக்கும்போது ஊரளவில் நீங்கள் செய்யணுன்னா செய்யுங்க, தாலுக்கா லெவலில் பண்ணணுன்னா பண்ணலாம், அதையெல்லாம் சஸ்டெயின் பண்ணுறதுன்னா பண்ண முடியும். பட் அதை என்டர்பிரனர்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் எங்கேயோ குழப்புறீங்க. என்டர்பிரனர் பற்றி எந்த இன்வெஸ்டர் வேணுமா? வேணும். இன்வெஸ்டருக்கு என்ன சார் வேணும்? ரிட்டர்ன். எங்கம்மா ரிட்டர்ன்? இம்பாக்ட்.
இம்பேக்டா? எனக்கு அதை வச்சா சாப்பாடு ஓடும். ப்ராக்டிக்கலாக பேசுவோம். ஏன்னா நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க இது வந்து நான் பண்ண முடியும்னு. பட் சேலஞ்ச், ரைட்? அதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு செய்யுங்க. டிஸ்கரேஜ் பண்ண நினச்சிக்காதீங்க. பட் இதிலெல்லாம் சேலஞ்ச் இருக்குது, ரைட்? வாங்க. தேங்க்யூ சார். சார், ஐ எம் யமுனா. நாங்கள் டூல் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோங்க சார். என்ன மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம். பண்ணி வாங்க முன்னாடி. சார், எனக்கு நான் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் தான் ஐம் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ. நீங்கள் சொன்னீங்க ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து ரெகுலராக எடுக்கிறீங்கன்னு. பட் ஹவு டு யூ ட்ரெயின் தம்? நீங்கள் ஃப்ரெஷர்ஸ் மட்டுமே எடுத்தீங்கன்னா ஹவு டு யூ ட்ரெயின் தம்? இந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்பீங்கன்னு அது பஞ்சலைனாக பதில் வச்சுட்ருக்கிறேன். இன்றைக்கெல்லாம் நான் எங்கேயாவது மீட்டிங் போச்சுன்னா 4 பேர் சுற்றிட்டு வருவாங்க. சார் 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 மென்டரிங் பண்ணணும் சார், எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா சார்? பிரச்சனையை சொல்லும். இங்கேயே பண்ணுறேன் சார், வேலைக்கு ஆளே கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஐயா, வேலைக்கு ஆள் இந்தியாவிலேயே கிடைக்கலன்னா ஜெர்மனிலேயா கிடைப்பான்? 150 கோடி ஜனத்தொகை நாடு, உண்டா இல்லையா? நடக்க முடியாது ராஜா வீதியிலையும் ஒப்பனக்கார வீதியிலையும் ஆள் கிடைக்கலைங்கிறியம்பா. சார், நீங்கள் சொல்கிறது நியாயம்தான், ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆள் கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்கப்பா. அதுதான் உங்கள் பிரச்சனை. அவனுக்கு ஒரு பதில் வச்சிட்ருக்கிறேன். ஏப்பா, உனக்கு குழந்தை வேணும்னா உன் சொந்த குழந்தை தானே வேணும். எம்ப்ளாயி வேணும்னா மட்டும் யாராவது ட்ரெயின் பண்ண எம்ப்ளாயி வேணுமா? நீ ட்ரெயின் பண்ண முடியாதா? புரிஞ்சுக்க அவனுக்கு. சார், பண்ண முடியுமா? அடுத்து அது அவனே அடுத்து திருப்பி அவனே கேள்வி கேட்பான். அந்த கேள்வி இவங்களும் கேட்பாங்க பாருங்கள். சார், ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓடி போயிடுறான் சார், உண்டா இல்லையா? அப்போ அவனை கேட்பேன், சொல்லுவேன் பஞ்ச்லைன். இஃப் யூ டோன்ட் லவ் யுவர் ஸ்பவுஸ், யுவர் நெய்பர் வில். If you don't love your employee, your competitor will. அவனுக்கு நீங்கள் 2.5 லட்சத்துக்கு பிக்கப் பண்ணி 1 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் 50,000 இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா 3 லட்சம் தானே ஆச்சு. அவனுக்கு 5 லட்சம் கொடுத்து ஒருத்தன் பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிடுவான்னு இல்லையா? இதுதான் பிரச்சனை. உங்களை எல்லா பிரச்சனையும் சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இது காமன் ப்ராப்ளம். மென்டரிங்னா இதுதான் மென்டரிங்கு. ஆள் இல்லைன்னு ஒரு பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்து எம்ப்ளாயியை ட்ரெயின் பண்ணுவேன். எனக்கு எம்ப்ளாயி ட்ரெயின் பண்ணி தான் இத்தனை பேர் கூட பேச முடிஞ்சது. நீங்கள் எம்ப்ளாயி கூட நீங்கள் ட்ரெயினே பண்ணலைன்னா நீங்களும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வர முடியாது. நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸை கதை சொல்லவும் முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க? ஒரு ரூம் 20 பேர் உட்கார்ற மாதிரி ஒரு மைக், ஃபுல் மந்தில் ஒரு 20 hours நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் 25% year-over-year grow ஆயே தீரும். புரிஞ்சுதா? 25,000 ஃப்ரெஷர் எடுத்து தான் 2,500 எம்ப்ளாயர். நான் ஏன் சார் டைமண்ட் காஸ்ட்லி? டன்ஸ் கணக்கில் அந்த ஓரை பியூரிஃபை பண்ணால் கிராம் கணக்கில் கிடைக்கும். ஹியூமன் ரிசோர்ஸும் அதே மாதிரி தான். ஸோ ட்ரெயின் பண்ணுங்கள், நீங்கள் ரீட்டைன் பண்ணுங்கள். 100 days trained employee trained by you is equivalent to 1000 days trained by your competition. Is that clear? Yes. பண்ணுங்க, ஃப்ரெஷர் எடுங்க. இன்னொரு பஞ்ச்லைன் கேட்கணுமா? ஃபர்ஸ்ட் லவ், இவர் இளமைக்கு போயிட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் லவ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் no one forgets. உண்டா இல்லையா? கரெக்ட்டுங்க சார். Be the first love for anyone. That's the first எம்ப்ளாயராக இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லைஃப் நாங்க மறக்கவே மாட்டாங்க. உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். யாரும் வரவே இல்லை? செக். ஓகே. ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். என் பேர் சூரஜ். நீங்கள் உங்களோட நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க சார். அதாவது இந்த அமேசான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணீங்க, அன்னபூர்ணாவோடது அங்கேருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு 20 இருக்குது, அது சொல்கிற டைம் இல்லைன்னு விட்டுட்டேன். கரெக்ட். ஸோ மற்ற இண்டஸ்ட்ரியில் அவங்க பெட்டராக பண்ணுறதை நம்ம இடத்துல எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றது அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டேன் சார். என் கொஸ்டின் என்னென்னா, வாட் இஸ் யுவர் பிக்கெஸ்ட் ஃபெயில்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்?
ஃபெயில்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். எஸ். நீ வேலுமணி கேள்வி கேட்குறியா, விஜய் மல்லையாவே கேள்வி கேட்குறியா? கிடிங். இதுக்கும் மாஸ் மென்டரிங். There are four words. Error, mistake, failure, blunder. 4 words. எரர்னா என்ன அர்த்தம்? மந்த் எண்டில் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. மிஸ்டேக்னா என்ன அர்த்தம்? குவார்டர் எண்டில் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஃபெயிலியர்னா என்ன அர்த்தம்? இயர் எண்டில் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. பிளண்டர்னா என்ன? 10 வருஷம் கரெக்டே பண்ணலை. ஸோ நான் பிளண்டர் பண்ணல. ஃபெயிலியர் வர விடல. மிஸ்டேக் கொஞ்சம் நடந்திருக்குது. எரர் நிறைய நடந்திருக்குது. கவுண்ட்லெஸ். எரரே பண்ணலைன்னா நீ எதுவுமே செய்யலைன்னு அர்த்தம். எங்கள் ஆஃபீஸில் யாரெல்லாம் எரர் நிறைய பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இன்க்ரிமெண்ட் நிறைய கொடுப்பேன். ஏன்னா எரரே பண்ணால் நம்ம வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா, அதையே கண்டுபிடிக்கணுமல்ல. ஸோ மேக் all errors or make all mistakes, make them very fast, don't repeat. If you do every day a new mistake, you will become a billionaire. And if you repeat the same mistake, you will become a beggar. Punch. Right? அதாவது நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணி அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டு ஒன்று பாருப்பா, அந்த காலத்தில் எங்களுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு இந்த நியூ ஏஜ் மதர்ஸ் குழந்தைக்கு ஒரு இதில் உட்கார வச்சு அதுக்குள்ளே உழுகறக்கு இல்லாமல் பார்த்து அவன் நடக்க விடுவாங்க. உழுகவே மாட்டான். அப்புறம் சைக்கிளில் இந்த பக்கம் ஒரு வீலு இந்த பக்கம் ஒரு வீலு 10 இல்லைன்னா அப்பா பின்னாடி பிடிச்சிக்குவாங்க. அதுக்கு பின்னாடி அம்மா எடுத்து ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க. நாங்கள்லாம் உளுந்து எந்திரிச்சு வந்தவங்கப்பா. பிஸ்னஸும் அதே தான்ப்பா. உளுந்து எந்திரிக்கலன்னா. எங்கள் அப்பா ஒரு நாள் கேட்டார், ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கணுமான்னு கேட்டார். ஆமாப்பாண்ண, வாடான்னு கூட்டிகிட்டு போனார். ஒரு கிணத்துக்குள்ளே பார்த்தா ஒரு 40 ஸ்டெப்பு. இறங்கடாண்ணா. 5 ஸ்டெப் தான் இறங்கியிருப்பேன். ஏட்டி வச்சு தள்ளி விட்டார். வெந்த வெளியே. இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா? இங்கே ஒரு ஃப்ளோட்டு, இங்கே ஒரு ஃப்ளோட்டு, இங்கே ஒரு ஃப்ளோட்டு. அதே பேபி பூல் விட்டாலும் ஒன்றும் உள்ள போக முடியாது. இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்ல வர்றேன்னா, கஷ்டப்படாம எதையுமே கற்றுக்க முடியாது. நாலேஜ் வேணும்னா மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணத்தான் நாலேஜ் வரும். ரைட் ரைட். பையன் காட்டிட்டு சொல்லும்போது விட்டா போதும் போயிடுவேன்னு சொல்ல. வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நான் உங்கள் ஸ்பீச்சில் 2 பாயிண்ட் சொன்னீங்க. ஒன்று பிஸ்னஸ் வித் ரெவென்யூ, அடுத்து பிஸ்னஸ் வித் ப்ராஃபிட், 3வது நோ ஆப்ஷன் சொன்னீங்க. பிஸ்னஸ் வித்தவுட் ரெவென்யூ, பிஸ்னஸ் வித்தவுட் ப்ராஃபிட், நோ ஆப்ஷன். 3rd ஆப்ஷன் சொன்னேன். சொல்லுங்க. 3rd இஸ் நோ ஆப்ஷன் சொன்னீங்க சார். இந்த 3ல் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரன்ல எதை சூஸ் பண்ணீங்க? இஃப் இன் பிஸ்னஸ் வித்தவுட் ப்ராஃபிட். ஓகே. ஸோ இப்போ ரெவென்யூ மூலமாக பிஸ்னஸ் வித்தவுட் ரெவென்யூ, பிஸ்னஸ் வித்தவுட் ப்ராஃபிட், அதில் நீங்கள் பிஸ்னஸ் வித்தவுட் ப்ராஃபிட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்போ எந்த பாயிண்டில் சார் அதை ப்ராஃபிட்டாக மாற்றணும்னு ட்ரை பண்ணீங்க? அது ப்ராஃபிட்டாக மாற்றணும்னு ட்ரை பண்ணால் ப்ராஃபிட் ஆகாது. ஓகே. இது நான் உங்களுக்கெல்லாம் புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. சர்வீசஸ் காஸ்ட் இது ரியேஜென்ட் காஸ்ட் 150, ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் 150. நான் எங்கள் ஃப்ரான்ச்சைசிட்ட என்ன சொன்னேன்? 100 ரூபா கொடுத்தா போதுன்னு. 200 ரூபா நீ வச்சுக்கோ, 100 ரூபா கொடுன்னு. எனக்கு காஸ்ட் எவ்வளவு? 150. எல்லாரும் சேர்ந்து என்னை பயமுறுத்தினாங்க, என்னுடைய பியர்ஸும் ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஐயோ, ஒரு சாம்பிள் வந்தால் 50 ரூபா நஷ்டம்யா, 1000 சாம்பிள் வந்ததுன்னா நீ தொலைஞ்சு போவையாண்ணா. என்ன சொன்ன? 1000 சாம்பிள் வந்தா நான் ஜெயிச்சிட்டேன். 1000 சாம்பிள் வந்தா ஜெயிச்சிட்டேன். ஏன் தெரியுமா? தினம் 10 டெஸ்ட் பண்ணா 150 ரூபா, தினம் 100 டெஸ்ட் பண்ணா 100 ரூபா, தினம் 1000 டெஸ்ட் பண்ணா 60 ரூபா. 100 ரூபா வாங்குற காஸ்ட் எவ்வளவு வந்துருச்சா? இது என்ன பாலிசி தெரியுமா? ஹெட் விழுந்ததுன்னா
நான் ஜெயிச்சேன், டெய்ல் விழுந்ததுன்னா நீ தோத்துட்ட. இது ஒரு ஃபிலாசபி, இது புரியுறது எல்லாருக்குமே புரியாது. அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும். அத்தனைக்கு மேலே எங்கள் காம்படிட்டருக்கு யாருக்குமே தெரியாது. வால்யூம் வந்தால் பர்ச்சேஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் என்ன நினச்சேன், வால்யூம் மட்டும் வந்தா வால்மார்ட் என்ன பண்ணா. ஸோ இந்த தைரியம் கொஞ்சம் இருக்கணும். அந்த ப்ராடக்ட்டும் அந்த சர்வீஸுக்கும் அந்த பலம் இருந்தது. நான் பஞ்ச் பண்ணி உள்ள மேலே தூக்கிட்டு போயிட்டேன். நான் மற்றவ மாதிரியே ஆடி இருந்தா கேம், வேலுமணி எங்கேயோ காணாமல் போய்விட்டான் 40 வருடமான்னு நினச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஒழியா, இந்த ஐபிஓவில் 75 டைம் சப்ஸ்கிரைப் வாங்கும்போது மனவாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வர காரணம் ரிஸ்க் எடுக்கிறதா. There are only 2 kinds of people on this earth. The one who takes the risk, one who is successful, other did not take any risk. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இது ரிஸ்க் எடுக்கணும்ல. இந்த ரிஸ்க் தான் பெஸ்ட் ரிஸ்க். பிஸ்னஸ் வரலன்னா, நீங்க விலை குறைவா வச்ச பிஸ்னஸ் வரலன்னா அது பிஸ்னஸா இல்லை. புரிஞ்சா என்ன சொல்றேன்னா? ஸோ இந்த கேம் வந்து நிறைய டைம் மென்டரிங் போகும்போது கொஞ்ச நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுவேன், தம்பி உன் ப்ரைஸிங் அதிகம்ன்றேன். சார் ஏன் சார் மற்றவனை விட நான் காஸ்ட்லி கிடையாதும்பா. மற்றவனால ஜெயிச்சிட்டான்னு நினைக்கிறியா? மற்றவனை பார்த்து தான் இவன் ரேட்டு வச்சிருக்கான், இவன் அவனுடைய காஸ்ட் அவன் கால்குலேட் பண்ணானா? இல்லை. பஞ்ச் லைன், if you don't calculate your cost correctly, you can't put your price correctly. So எங்கே மிஸ்டேக்ஸ் வெரி ஆஃபன் நடக்குதுன்னா ப்ரைஸிங்கில். வேலுமணி பைத்தியாரன்னு சொன்னாங்க பாம்பேல. ஓ, வேலுமணி ஜெயலலிதா பாய் ஃப்ரெண்டு, கேஷ் கொண்டு வந்து இங்கே கொட்டுறோம் அப்படின்னாங்க. ஐ விஷ் ஐ வாஸ் த பாய் ஃப்ரெண்ட். இன்னைக்கு ஸ்டாலினுக்கு பதிலாக நான் உட்காந்துருப்பேன். இங்கே வந்து மார்க்கெட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் பண்ணால் இவர் சரத்பவாருடைய ரைட் ஹேண்டுன்னாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்களை மிரட்டினேன். கீப் த ரேட் சோ லோ. நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க, சார் ஆரம்பத்தில் மார்க்கெட்டிங் எப்படி சார் பண்ணீங்கன்னு கேட்பாங்க. நானா மார்க்கெட்டிங்கா? இல்லையே, எங்கிட்ட மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டே இல்லையே. அப்புறம் எப்படி சார் மார்க்கெட்டிங் ஆச்சு? எங்கள் காம்படிட்டர் பண்ணான். அவன் போய் கேட்பான், தைரோகேர் தெரியுமா? தைரோகேர். அவனுக்கு கஸ்டமருக்கு தெரியாது தைரோகேர், ரொம்ப மோசம். ஸோ அவன் எங்கிட்ட நிறைய கஸ்டமர் ஃபோன் பண்ணி எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க, சார் 1 மணி நேரம் எங்கள் ஓர்டர் வந்தான் சார், 55 நிமிஷம் உங்களை பற்றியே தான் சார் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ பணம் யார் கொடுக்குறாங்க? மார்க்கெட்டிங்கு, காம்படிட்டர். ஸோ அது ரொம்ப யூனிக். ஸோ அட் த சேம் டைம் ஒரு சில விளம்பரங்கள் வரும். இந்த விளம்பரத்தை நீ வீட்டில் செய்ய முயற்சி செய்யாதே. அந்த மாதிரி நானும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், பட் எனக்கு நடந்தது. ரைட், அடுத்த கேள்வி. தேங்க்யூ சார். ஸோ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குதா? Very good morning, sir. Good morning. Very good morning, my dear brothers and sisters. Thanks a lot, Kodishia, for the opportunity. Sir, நானும் உங்களை மாதிரி நீங்கள் 38 வயசில் எடுத்த ரிஸ்க், நான் 48 வயசில் வித்தவுட் பர்னிங் மை ஃபாதர்ஸ் மணி அண்ட் ஃபாதர் இன் லாஸ் மணி, மை ஓன் விஆர்எஸ் மணி ஐ பர்ன்ட். அடிச்சு ஆடணும். எல்லா கருத்துக்களுமே உங்களோட நான் உடன்படுறேன். ஒரே ஒரு கருத்தை தவிர, இன்னோவேஷன் டஸ் நாட் கோ வித் ஏஜ்ங்கிறது என்னோட கருத்து. அது ஒரு வெரி, அப்புறம் டெடிகேட்டட் டீம், கூட நம்மளை நம்பி ஓடுற ஒரு டீம், நம்மளோட ஓன் மணி, நம்மளோட வெறித்தனம், இதுதான் இன்னோவேஷனுக்கு ஒரு மெயின் ரீசனாக இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய கருத்து, தாழ்ந்த கருத்து. 99% ஐ எம் டோட்டலி இன்ஸ்பயர்ட் பை யுவர் டாக்ஸ் அண்ட் கன்கர்ட் வித் ஆல் யுவர் வியூஸ், எக்ஸப்ட் ஒன் திங், இன்னோவேஷன் ஏஜ் இஸ் ஒன்லி த நம்பர். இது நான் எப்போ சொன்னேன் ஏஜ் ஆகிட்ட இன்னோவேஷன் பண்ண முடியாதுன்னு? இல்லை சார், எவ்வளோ சொன்னா? இல்லை, அப்படி சொல்லலை. நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் உள்ள வரும்போது, இன்னோவேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஃப்ரெஷர்ஸ் வரும்போது, ஃப்ரெஷர்ஸ் வில் ஹாவ் ஃப்ரெஷ் பிளட். உங்கள் கருத்து மாற்ற முடியுமான்னு நான் முயற்சி பண்ணுறேன். ஓகே. இண்டிகோ, ஏர் இண்டியா 2 ஒரே இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு. இண்டிகோவில் ஒரு குவார்ட்டர்லேயே 8000 கோடி ப்ராஃபிட்டு. ஏர் இண்டியாவில் ஒரு குவார்ட்டரில் 3000-4000 கோடி லாஸு. என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க?
இல்லை அவங்க சொல்லட்டும். சார் இதுக்கான சரியான காரணம் எனக்கு தெரியல, நானே சொல்கிறேன். நான் சொல்கிறேன். இண்டிகோவில் மீன் ஏஜ் ஆஃப் எம்ப்ளாயி 26, ஏர் இண்டியா 46. புரிஞ்சா? அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனில் ப்ரொடக்டிவிட்டியிலே குறைவாக போச்சு. சார் ஆக்சுவலாக நான் ஆரம்பித்தோன்னு நான் யோசிச்சது லேட்டாக ஆரம்பித்தோமோன்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணும்போது நான் தான் சொன்னேன், நானே லேட்டாக தான் ஆரம்பித்தேன். ஸோ நான் எதை பார்த்தோன்னு சந்தோஷப்பட்டேன்னா ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் சிஇஓ ஆஃப் த ஃபார்ச்சூன் கம்பெனிஸ் 62. அதை பார்த்து ஐ வாஸ் so happy. So it's all like examples and exemptions. Random phenomena is random phenomena. By and large, average இதுகளை தான் நாம் பார்க்கணும். இல்ல freshness வரும்போது we can mold them very nicely. And the retention rate is also 100%. I have my next own thing experience. I will tell you, young employees and old promoters make a great combination. ஏன்னா ideas are brought in by the wisdom of the seniors and it is executed with the intelligence of technologies at the current age. Combination of both. So இந்த ரெண்டும் வேணும். பட் என் வயசு 65, அப்போ நான் இன்னோவேட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். பட் அது எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு என்னோட ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் அவர் கம்பெனி இஸ் 25 only sir, in spite of my age. ஏன் பின் என்ன தப்புன்னு சொல்றீங்க புரியலையா? சார் தப்புனே சொல்லவே இல்லை, இட்ஸ் only the ஒரு கருத்து பரிமாற்றல் அவ்வளவுதான். No, perfectly all right. Thank you sir, thank you. By the by, all Air India air hostess are would-be mother-in-laws and all Indigo air hostess are would-be daughter-in-laws. Is that clear? In between there were would-be sister-in-laws. அது Jet Airways காணாம போச்சு. Just telling for humor. வாங்க. ஹலோ சார், ஐ எம் மேஜர் பிரதீப், ரிட்டையர்ட். ஒரு ரொம்ப நாளாக உறுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு கொஷின் சார். இட்ஸ் பீன் 2 years ஆஃப்டர் மை ரிட்டையர்மெண்ட். 2 வருஷமாக ஐ எம் டூயிங் திஸ் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப். பட் எல்லாரும் என்னோட சுற்றமும் நட்பும் என்கிட்ட சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம், தம்பி ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இல்லை. ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆல் 7 days. எப்போ பார்த்தாலும் லேப்டாப்ட கட்டிட்டு அழுதுட்டு இருக்க, ஏதாவது ஒன்று கேட்டால் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிற அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் டேக் ஆன் திஸ் சார்? நீங்கள் எனக்கு இந்த பிரச்சனை வரவே இல்லை, என்ன பண்ணுறது? நான் எப்படி பதில் சொல்லுவேன்? நான் பதில் சொல்லவே முடியாது. ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்ன்னு எனக்கு எப்போ வந்ததே இல்லை. இதுக்கு ஒரு சில காரணம் இருக்குது, நான் சொல்கிறேன். அதில் எதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒட்டி வருதோ அதை எடுத்துக்கோங்க. ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்னால் என்ன? யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் போத். இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் டைம், யூ கான்ட் டேக் கேர் ஆஃப் எய்தர். புரிஞ்சா என்ன சொல்கிறேன்னு? அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு பஞ்ச் சொல்கிறேன். There are 3 kinds of people. One, he has no organized working and he has no time for himself. He can neither be an employee nor be an employer. The second category is fairly well organized. He has enough time for him, but he has time only for him, for no one else. He is a wonderful employee. மூணாவது, he is such an organized man. It's not that he has time for others also, and he has time for dozens of people. He only is the leader. Now the leader will never have work-life balance problem because he has time to devote for mother, for sister, for wife, for children, for friends, for everything. So the best solution is not to choose this, ignore that, not to choose that, ignore it. You should have an organized working skill which makes everything possible. இதுக்கு வேற சாய்ஸே இல்லை. You only have to set priorities properly in your life. ஸோ இது என்னுடைய அட்வைஸ். இதுக்கு பல சமயம் பிரச்சனையே வைஃப் தான். லைஃப்பில் வைஃப் ரைட், அதுதான் பிரச்சனை. எனக்கு ஃபார்ச்சுனேட்லி என் ஒய்ஃபு நீங்கள் எப்போ வீட்டுக்கு வருவீங்கன்னு எப்போவுமே கேட்கல. ரொம்ப ரொம்ப
என்னுடைய சக்ஸஸ்க்கு முக்கியமான காரணம், ஐ டென்ட் டாக் அபவுட் மை வைஃப் பிகாஸ் ஹி டாக்ட் அபவுட் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். அவங்க என்னைய எப்போவுமே கண்டுக்கல. வந்தப்போ வருவார், சுத்த மாட்டார், ப்ரியாரிட்டி பார்த்துட்ருப்பார். நான் பிஎஸ்சியோட பாம்பே போனேன். என்னை எம்எஸ்சி பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணாங்க, பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணாங்க, பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அவங்க 2 நாளைக்கு ஒருக்கா ட்ரெஸ்ஸும் சாப்பாடும் கொண்டுட்டு ஆஃபீஸுக்கு வருவாங்க. என்னை நீ எப்போ ஆஃபீஸ் வரேன்னு கேட்க மாட்டாங்க. ஆஃபீஸே 250 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு, அதில் பெட்டே இல்லை, அங்கே தான் நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு 5 வருஷம் கழித்து, ஏங்க நீங்கள் தான் வீட்டுக்கே வர்றதே இல்லையே, நான் ஆஃபீஸில் இருந்துட்டால் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்டாங்க. குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க என்னங்க, அதுக்குள்ளே அந்த 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தது, அப்போ 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ குழந்தைங்களும் நான் கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் என்னங்க. 25 வருட காலம் என்னுடைய மனைவி நான் இருந்த ஆஃபீஸிலேயே தங்கி குழந்தைகளோட தங்கி அவங்க என்னைய சப்போர்ட் பண்ணி ஜெயிக்க வச்சாங்களா ஒழிய எனக்கு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இல்லைங்கிற ஒரு ப்ரெஷரை கிரியேட்டே பண்ணல. இன்றைக்கி மேடை ஏறினேன்னா அவங்க இப்போ இல்லை, இறந்துட்டாங்க. ஸோ மேடை ஏறியாச்சுன்னா நான் நன்றி சொல்லாமல் விடவே மாட்டேன். ஏன்னா அவங்க தான் என்னை சயின்டிஸ்ட் பண்ணாங்க, என்டர்ப்ரனர் பண்ணாங்க, ஸ்டோரி டெல்லர் பண்ணாங்க. ஸோ ஒரு பஞ்ச் லைன் ஃபார் ஆல் த பீப்புள் சிட்டிங் இன் திஸ் ஃப்ளோர். If your spouse trusts you, your energy is 10x. And if the spouse doubts you, the energy is 0.1x. எங்கே ட்ரஸ்ட் இருக்குதோ அங்கே ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸுங்கிறது ஒன்று இஷ்யூவே வராது. ஸோ இது என்னுடைய எமோஷனல் ஆன்சர். பட் ஹேவிங் செட் தட், மஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் டைம் ஃபார் எவ்ரி ஒன். சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் பேரண்ட்ஸ் and sometimes it is even siblings. You must enjoy your life. At the same time, you should have enough time for business. இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது, பட் எனக்கு நடந்தது. பட் if you set your priorities right, next point, write 5 priorities every week. ஒவ்வொரு வாரமும் 5 பிரியாரிட்டிகளை most important first, least important fifth, 5 மட்டும் எழுதுறீங்க ஒரு பேப்பரில். ஃபர்ஸ்ட்டில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ப்ரியாரிட்டி கரெக்டாக எழுதி ஃபோக்கஸ் மட்டும் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஒய்ஃபே ப்ரியாரிட்டியில் இருப்பா. ஆனால் மற்ற ப்ரியாரிட்டிகள்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாயிரும். கரெக்டாக? ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் செட்டிங் த ப்ரியாரிட்டி ரைட். ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆயிடுச்சா? வாங்க அடுத்து எத்தனை நிமிஷம் கேள்விகள் தொடரலாம்? யார் என்ன பிரச்சனை இல்லை. Hello sir, thanks for coming. It's been a wonderful time for me sir. So this is not a question. நீங்கள் இந்த ஒய்ஃப் பற்றி பேசுறதுனால I would like to share a feeling of mine. உங்களோட பர்சனல் தாட்ஸை I've heard a podcast sir. At 37ல ஒரு நாள் நைட் நீங்கள் தூங்காமல் படுத்துருந்தீங்க. ஹரிசான்டல் வெர்டிக்கல். எக்ஸாக்ட்லி சார், எக்ஸாக்ட்லி. திங்க் ஸ்கூலோட கேட்டிருந்தேன் சார். ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் ஐ ஹாவ் அ பேபி 11 months ஓல்ட் பேபி சார். என்னோட ஒய்ஃப் கூட அப்பப்போ சண்டை வரும்போதெல்லாம் யூஆர் லைக் மை வெப்பன். எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒய்ஃபோட சண்டை வரும்போது என்னுடைய ரீலை போட்டு காமிச்சிடுறாங்க சார். இட் இஸ் அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, இவர் பிரச்சனை வரும்போது அதே வேலுமணியா அந்த சைடு இன்னொரு ரீல். அப்பா சொன்னபடி கேட்கலன்னா பையன் ரீலை காட்டுற அப்பாவுக்கு. ரீல் பவர்ஃபுல் ஆயிடுச்சு. சொல்லுங்க. வெரி பவர்ஃபுல் சார். whenever usually we have a கவனிச்சீங்கன்னா நான் யாருக்குமே பயஸ்டு கிடையாது, எல்லாருக்கும் ஈக்குவல். எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் பயஸ்டு கிடையாது, எம்ப்ளாயருக்கும் பயஸ்டா இல்லை. ஒரு சில சமயத்தில் நான் எம்ப்ளாயி சொல்லும்போது உங்கள் பிரச்சனை எனக்கு கரெக்டாக புரியும். ஏன் தெரியுமா, மாமியாரும் ஒரு நாள் மருமகள் தானே. ஸோ நான் அந்த சைட்லேயும் எழுதிட்டு வந்திருக்கிறேன். கேளுங்க வாங்க. ஸோ என்னோட கலீக் கண்மணி நேற்று தான் சொன்னாங்க சார், என்னோட ஒய்ஃப் கிட்ட நான் சொல்லும்போது என்னோட அவங்க தான் எக்ஸைட் ஆகிட்டாங்க, நீ அவங்க நேர்லேயே பார்க்க போறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்னன்னா வெனவர் சண்டே ஏதாவது இருந்தால் நான் யூஸ்வலாக உங்களோட போடும்போது அந்த நீங்களோட உங்கள் ஒய்ஃப் மிஸ் பண்ணது அதை பற்றிலாம் சொல்லும்போது லாஸ்ட்டாக என்ன புரிஞ்சுட்டு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்கும்போது இவ்வளோ தூரம் உங்களோட பெட்ரூமுக்கும் போர்ட் ரூமுக்கும் 10 meters தான் கேப் இருக்குன்னு சொல்லும்போது நான் பெட்ரூம்களை எதுக்கு வர்றீங்கன்னு இல்லை சார், நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா சார், இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் பற்றி எனக்கு என்னோட ஒய்ஃப்க்கு ரொம்ப அதிக பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்.
ஸோ அப்போ அது லாஸ்ட்டாக அவங்க சொன்னபோது சரி அவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ஜாய் பண்ண முடியல, வேர்ல்டு டூர் நீங்கள் போகலான்னு பிளான் பண்ணதெல்லாம் சொல்லும்போது அதுக்கு அப்பப்போ என்ஜாய் பண்ணியிருந்தால் பரவாயில்ல, இவ்வளோ தூரம் இப்போ நீங்கள் வருத்தப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி என் ஒய்ஃப் சொல்லுவாள். அவள் திரும்ப சொல்கிற வரைக்கும் நான் திரும்ப போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் சார். என்னன்னா வந்து அட்லாஸ்ட் வந்து சரி நீ போய் வேலையே பாரு, எனக்கு சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆயிடுவோம். பொதுவாக அந்த அம்மாவுக்கு என்ன பிடிக்காது இப்போ அப்படி இல்லை சார். ஸோ லைக் ஒரு விஷயம் சார், இட் சேஞ்ச் a lot of things how we view our life. உங்களோட பர்சனல் அந்த இதை ஷேர் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் டு. ரைட். ஸோ நிறைய பேருக்கு இது இம்பேக்ட் கிரியேட் ஆகிருக்குது. ஸோ ஐ எம் இல்லாட்டி இந்த 6 மாதத்தில் இந்த 2 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸுங்கிறது அவ்வளோ சிம்பிளும் கிடையாது. முன்னெல்லாம் கோயம்புத்தூருக்கு வந்தேன்னா ஃப்ளைட்டில் வந்தேன்னா ஒரு 3 பேர் ஸ்மைல் பண்ணுவாங்க 200 பேரில். இப்போல்லாம் 200 பேரில் ஒரு 60 பேர் ஸ்மைல் பண்ணுறாங்க. ஒரு 10 பேர் செல்ஃபி எடுக்காமல் விடுறது இல்லை. அப்படின்னா என்னுடைய கம்யூனிகேஷன் பிடிச்சிருக்குது, புரிஞ்சிருக்குது, அதனால பிடிச்சிருக்குது. I'm out of good goosebumps சார். என்னன்னா ட்ரீம் கம் ரியாலிட்டி. நான் நினைச்சே பார்த்ததில்ல உங்களை மீட் பண்ணுவேன்னு. தேங்க்யூ. அது ஏன் பண்ணுறேன்னா எனக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் நான் ஹிந்தியில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அப்படி இருக்கும்போது நேஷன் வைடாக மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஸ்டோரி டெல்லர் நானாக இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை. நாட் மை வைஃப் சார். யூஸ்வலாக நான் என்னோட ஒய்ஃப் கிட்ட நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒர்க் ரிலேட்டடாக. பட் நீங்கள் வந்து உங்களோட மிஸ்ஸஸ் கிட்ட வந்து சொல்லாமல் டிசிஷன் எடுத்தது, அதுக்கு உங்கள் ஒய்ஃப் ரிசைன் பண்ணதெல்லாம் சொல்லும்போது ஐ ஸ்டார்டட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளைனிங் வாட் ஐ வென்ட் த்ரூ, என்னென்ன விஷயங்கள் டே டு டே நடக்குது. கொஞ்சம் உங்களை கரெக்ட் பண்ணுறேன். என் ஒய்ஃப் கூட டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன். டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிசிஷன் எடுத்தாச்சுன்னா என் ஒய்ஃபு கூட மட்டும்தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா அவங்க மனசை ஒட்டுறக்கூடாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது she was my best friend, but at the same time a few things my wife, if I tell, she will tell, நீங்களே டிசிஷன் எடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. I think that's very very important. பல குடும்பங்களில் குழப்பங்களுக்கு காரணம் தன்னுடைய பார்ட்னர் சரியான முடிவு தனியாக எடுக்க முடியாது என்கின்ற ஒரு அச்சம். நாங்கள் 36 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் முடிஞ்சப்போ ஹனிமூனுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்து ஒரு 3 மாதத்துலேயே எங்கள் மனைவி சொன்னது, நீங்கள் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக டெசிஷன் எடுக்கிறீங்க, ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கிறீங்க, நீங்கள் எதுக்குமே என்னை கேட்டு தான் டெசிஷன் எடுக்கணும்னு எங்கிட்ட வரவே வேண்டியதில்லைன்னாங்க. I think that's very very important. That's the trust with which I started taking decisions. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரஸ்ட்டு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே வேணும். நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறது, இட் இஸ் நாட் தட் ஒய்ஃப் ஆர் அ ஹஸ்பண்ட், ஐ யூஸ் த வேர்ட் ஸ்பவுஸ். ஏன்னா பல சமயத்தில் ஒய்ஃபோட ஸ்பீட் ஆஃப் திங்கிங்கு டெசிஷன் மேக்கிங்கு கேன் பி வெரி வெரி யூனிக். இதில் சரியாக புரிஞ்சிட்ட கப்புள்ஸு சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க. அது புரியாதவங்க தூ தூ மே மேன்னு ஹிந்தியில் சொல்லுவாங்க, நீ நான் நீ நானில் கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ முதல்ல அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை இம்ப்ரவைஸ் பண்ணிக்கோ. ரைட். லாஸ்ட்லி சார், தேங்க்ஸ் ஃபார் கரெக்டிங் மீ வித்வுட் நோயிங் ஹூ ஐ அம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. எல்லோருக்கும் வணக்கம் சார். ரெண்டு கொஷனில் 2 பார்ட் இருக்குது. ஹவு டு ஹேண்டில் த ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் while starting a business, and did you face the fear of failure while you started ThyroCare? ரைட். இது ஒரு கஷ்டமான கேள்வி பதில் சொல்கிறது. பட் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்கிறேன். ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயில்யூர், யார் ஃபெயில் ஆவாங்க? இருப்பவன் தான் இழப்பான். புரிஞ்சுதா? பணக்காரன் தான் ஏழை ஆவான். ஏழை என்ன ஆவான்? ஏழையாத்தான் அருகனவே ஏழையாத்தான் இருக்கான். எனக்கு அந்த பயம் இருந்துதான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. என்ன கொண்டு வந்தாய் இழந்து போக. 500 ரூபா பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு வந்து திரும்பி கோயம்புத்தூர் வந்தால் ஒன்றுமே இழந்து வரல. ஸோ அது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸு, ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயில்யூர் கிடையாது. ரெண்டாவது, ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயில்யூர்னு ஒன்று பற்றி பேசும்போது ஒரு பஞ்ச்லைன் ஞாபகம் வருது. பெயின் இஸ் நெவர் அ ப்ராப்ளம், ஃபியர் ஆஃப் த பெயின் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஒத்துக்கிறீங்களா? பெயின் இஸ் நெவர் அ ப்ராப்ளம், ஃபியர் ஆஃப் த பெயின் இஸ் பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம். அந்த ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயில்யூர் பாருங்க, தட்ஸ் பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம். ரைட்? பாப்பமே ரைட். என்ன எந்த மீட்டிங் போனாலும் கேட்பாங்க, சார்
என்ன முரட்டு தைரியம் சார் அப்படிம்பாங்க. என்ன பாம்ப? ஒரு நல்ல வேலை சார், கவர்மெண்ட் வேலை சார், அதை விடுறதுக்கு மனசு எப்படி சார் வந்தது அப்படிம்பாங்க. ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ். அந்த கவர்மெண்ட் வேலையில் ஒன்று சம்பளம், இன்னொன்று கம்ஃபர்ட். எதை பற்றி பேசுகிறேன்னு கேட்பேன். சார் கம்ஃபர்ட்டை பற்றி பேசுகிறேன்பா. யோ படுத்துக்கொண்டே நீ ஜெயிக்க முடியுமா? கம்ஃபர்ட் போகும், அதான கவலை. கம்ஃபர்ட் போட்டுன்னு கவலைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் எதையுமே அச்சீவ் பண்ண முடியாது. இறங்கி நடந்தால்தான் பாதை தெரியும், படுத்துக்கிட்டே பாதை தெரியாது. ஸோ அதை பொறுத்தவரை என்னை அந்த கம்ஃபர்ட்டை மட்டும் தான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணேன். அந்த சம்பளம் எனக்கு எங்கே வேணாலும் கிடைக்கும். இந்த சம்பளம் எனக்கு இன்னொரு பக்கம் கிடைக்குமான்னா நீங்கள் இந்த சம்பளத்தை விட்டுறாதீங்க. புரிஞ்சா? எனக்கு எங்க போனாலும் இதை விட சம்பளமா நிறைய கிடைக்கும்னு பொய்ய சொல்லிட்டு இங்கேயே உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கவும் வேண்டாம். ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். நான் ஒரு காலத்தில் எம்ப்ளாய் இருக்கும்போது எத்தனையோ எம்ப்ளாயிஸ் வேலையில் சேர்ந்து 3 மாதத்துல சொல்கிறேன், நான்சென்ஸ், இது ஒரு வேலையா? எனக்கு எங்கெங்கேயோ வேலை நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, நான் கிடைச்ச உடனே போயிடுவேன்பா. 38 வருஷம் அங்கே தான் வேலை செய்கிறோம். நான் அங்கே சேர்ந்தப்போ ஐயோ இந்த மாதிரி வேலை நான் ட்ரீம் பண்ணவே இல்லையே அப்படின்னு நினச்சிட்டது. ஏன்னா நான் ட்ரீம் பண்ணல. அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகணும். அந்த பயம் இருக்காது. இந்த ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இஸ் எ ஃபியர் ஆஃப் அன்னோன். புரிஞ்சுதா? அது இருந்ததுன்னா நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் தைரியமே வாழலன்னு அர்த்தம். கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? அப்போ ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இல்லையா? இன்னைக்கு அவர் ஃபுல்லா புரிஞ்சிருச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார். Thank you. Right. So I believe we have done. Right. Any other questions? Anybody? அவர் ஒண்ணுக்கு போகலான்னு எந்திரிச்சாரு, அவருக்கு மைக் கொடுத்துருங்க. இல்லை சார், லாஸ்ட்டாக கேட்கலாம். It has nothing to do with business. Right. My name is Damodaran, executive committee member in Kodisha. It has nothing to do with business. General question. கேட்கலாமா சார்? ஓகே. பர்சனல், பிரைவேட் எல்லாம் கேட்கலாம். Okay, fine. You have made a hell of money. It has become open and public. You have lived in the notorious city of Mumbai, which is infamous for extortions. So have you ever faced any case of threats or extortions from politicians or dons or from the mafia? நான் என் ஃபோன் நம்பர் ஓப்பனாக சொல்கிறேன், நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே. நம்பர் இஸ் பிஸின்னு வரும். ஓகே. கொஞ்சம் எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணுறேன்னு. ஃபோனில் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, அன்னோன் காலர்ஸ் cannot கால். புரிஞ்சா? ஸோ அதெல்லாம் இஷ்யூ கிடையாது. ஒன்று. ரெண்டாவது, நான் ஏமாத்தி பணம் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் அவன் என்னை மிரட்ட முடியும். நேர்மையாக சம்பாதிச்சவனை யாருனாலையும் மிரட்ட முடியாது. இது லைஃப்பில் ஒரு மனசில் வச்சுக்க வேண்டியது. த்ரெட்ஸு, கூன்ஸு, இவங்க எல்லாம் ஒருத்தர் பின்னாடி இருக்கான்னா அவன் ஒரு குறுக்கு வழியிலையோ எங்கேயோ ஒரு பக்கம் சம்பாதிச்சிருப்பான். ஸோ அந்த பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஃபைன். ஆனால் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு உண்மையான பதிலும் சொல்லணுமல்ல. லிஸ்ட் ஆயிடுச்சு, ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பார்க்குறான் 7000 கோடி, இந்த மனுஷனுக்கு 66% இருக்குது, கால்குலேட் பண்ணுறான் 5000 கோடி அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நிறைய பெரிய பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸு சார் உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னாங்க. புரிஞ்சுட்டேன். அது நீங்கள் சவுத் இந்தியன் வேறு போயிருக்கீங்க மும்பைக்கு. ஸோ பார்த்தாலும் பிரச்சனை, பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்னாலும் பிரச்சனை. கவனிச்சிங்களா? அதனால தான் சரி எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன். குட், கிரேட். புரிஞ்சுதா? ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் எங்கேன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. நான் பெங்களூருக்கு வந்துட்டுப்போம். இப்போ பாம்பேயில் இல்லை. யூஆர் சேஃப். ஸோ ஒரு சிலர் கேட்பாங்க, ஏன் சார் பெங்களூர் போனீங்கன்னு வேற கேட்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பஞ்ச் அடிச்சுட்டு இருப்பேன். பணம் பண்ணுறதுக்கு தாண்டா பாம்பேக்கு வரணும், என்றக்கு கோயம்புத்தூர் தான் திரும்பி போகணும். ஸோ அதெல்லாம் இன்டெலிஜென்ஸாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். பட் அட் த சேம் டைம் 2021 வருடம் இந்தியாவில் தனிப்பட்ட மனிதன் என்ற முறையில் என்னை விட அதிகமாக யாரும் டேக்ஸ் கட்டல. 550 கோடி ஒரே வருஷத்தில் டேக்ஸ் கட்டியிருக்கிறார். அப்படின்னா ஃபுல்லாக டேக்ஸ் பெய்டு மணி.
நீங்க டேக்ஸ் பே பண்ணி பணத்தை வச்சிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா ஈவன் அமித்ஷாக்கே தெரியும் இவன் பே பண்ணிட்டானே. புரிஞ்சுதா? ஆனஸ்டா பிசினஸ் பண்ணவனுக்கு அதிகமா எங்கேயும் பிரச்சனை வராது. அதுக்கு மேல அப்படியே ஏதாவது பண்ணுனால தம்பி நீ எங்க கூப்பிட்றேன்னு நான் அங்கே வர்றேன்ப்பா அப்படின்றவ, இல்லை சார் இவ்வளவு கோடி கொடுத்தா தான், வேண்டாம் சார் என்னை நீங்க தூக்கிட்டு போயிருங்க சார். சரி, தைரியம் ஒன்று வேணும். பயந்துட்டு அதை தூங்க முடியுமா? தூங்கவும் முடியாது. ஸோ அந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார். ஓகே, ரைட், தேங்க்யூ சார். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறீங்களா? நன்றி. ஹாய் சார், என்னோட பேர் அருணுங்க. ஸோ நான் ஒரு 3rd ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்ப்ரனருங்க. ஸோ நீங்கள் டெட்டே இல்லாமல் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி வளர்த்திருக்கீங்க. ஸோ ஒரு சின்ன டவுட்டுங்க சார். இப்போ எங்கள் 2 ஸ்தாபனங்கள் இருக்குது. ஸோ ஒரு ரொம்ப மீடியக்கரான ப்ரொடக்டிவிட்டி உள்ள மிஷின் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போது இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு வி ஃபீல் லைக் பெரிய, இப்போது நீங்கள் சொல்ல மாதிரி கஸ்டமருக்கு லோ காஸ்ட்டுக்கு கொடுக்கணுன்னா ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி போனால் தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ எந்த ப்ரொபோர்ஷனேட் ஆஃப் டெட் அட்லீஸ்ட் போகலாம்? ஸோ இஸ் இட் ஓகே? ஸோ எல்லாருமே டெட் இல்லாமையும் போக முடியாது. வாட் வுட் யூ சஜஸ்ட்? நீங்கள் வந்தவொடனே ஒரே கேள்வி கேட்டுக்கணும், கடன் வாங்கவே கூடாதா? இதான் கேள்வி, ரைட்? கரெக்ட். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள், கடன் வாங்க கூடாது, ஆனால் ஜஸ்டிஃபை பண்ண கடன் வாங்கலாம். ஸோ ஜஸ்டிஃபை கடன்னா எப்படி? கடனை எடுத்து மெர்சிடிஸ் எஸ் கிளாஸ் வாங்குறது குற்றம். கடனை எடுத்து ஒரு பிளான்ட் மிஷினரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அது ஒத்துக்கலாம். இது ஸ்பெண்டிங், அது இன்வெஸ்டிங். ஸோ அந்த வித்தியாசம் ஒன்று. ரெண்டாவது, எவ்வளவு கடன் வாங்க முடியும்? உங்களுடைய வருட வருமானம் ப்ராஃபிட் 1 கோடின்னா நீங்கள் 10 கோடி வாங்கலாம். ப்ராஃபிட் 1 கோடி இருந்தால் 10 கோடி வாங்கலாம். ஏன்னா 10 கோடிக்கு 1 கோடி இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட வேண்டியிருக்கும். இன்ட்ரெஸ்டாவது கட்ட முடியும். உங்களுக்கு வருஷம் 10 லட்சம்தான் ப்ராஃபிட்னு இருக்கும்போது 10 கோடி வாங்கினீங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க. புரிஞ்சுதா? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போச்சுன்னா பண்ணலாம். அதே சமயம் எனக்கு நிறைய பேர் திருப்பூர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து என்டர்பிரனர்ஸு மெயில் அனுப்புகிறாங்க, சார் 100 கோடி டர்ன் ஓவர் இருக்குது சார், ப்ராஃபிட்டே வரமாட்டேங்குது, நீங்கள் கைடு பண்ணுவீங்களான்னு கேட்பாங்க. டீட்டெயில்ஸ் உங்கள் லாஸ்ட் 2 இயர் பேலன்ஸ் ஷீட் அனுப்புங்க. அனுப்பிட்டு, சார் நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் நீங்கள் பண்ணலை, நீங்கள் பேங்க்குக்காரனுக்கு குனிஞ்சிட்ருக்கீங்க, அவன் உங்கள் மேலே ஏறிட்டுருக்கிறான், உங்கள் பிஸ்னஸில் நீங்கள் தப்பிக்க முடியாது, இந்த கடனை கட்டாமல் உங்கள் பிஸ்னஸு கண்ணில் பார்க்க முடியாது. சார் எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் இந்த கடனை வச்சிட்ருக்கீங்கன்னா 25 வருஷமாக வச்சிட்ருக்கீங்க. கடனை கட்டலைன்னு அது என்ன அர்த்தம்? ஸோ ப்ராஃபிட் வந்தோடனே முதல்ல கடனை கட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபிலாசபி இருந்தால் மட்டும் ஒரு 10 times ப்ராஃபிட் ஆஃப் த இயர் யூ கேன் பாரோ. அதுக்கு மேலே பாரோ பண்ணக்கூடாது. இந்த எம்எஸ்எம்இ நிறைய பேர் எங்கே மாட்டிட்டாங்கன்னு சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. ஒருத்தர் இன்டர்வியூக்கு போகிறாரு, சம்பளம் கேட்குற சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் சொல்கிறாங்க, தம்பி 2 வருஷத்துக்கு நாய் படாத கஷ்டம் படணும். பயந்துட்டான். அப்புறம் யோசிச்சு பார்க்குற 2 வருஷத்துக்கு. சார் அப்புறம் என்ன ஆகுன்னா பழகி போகுது. இந்த எம்எஸ்சிஎம்ல கடன் வாங்கியிருக்காங்கல்ல, அவங்க நினைச்சாங்க 2 வருஷத்துக்கு தான், பழகி போயிருது. ஸோ மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா முடியாது. என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் 27 வருடம் 1 பைசா ப்ராஃபிட் வெளியே எடுக்கல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதே பணம் திரும்பி பிஸ்னஸ்க்குள்ளே போய் அப்படியே ஆர்பிட் பெருசாகி ஒரே சிங்கிள் செக் வாங்கிட்டு வெளியே வந்தவன் நான். இங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, 1 கோடி வருஷத்துக்கு வருமானம் வருதுன்னா இந்த 1 கோடியை எடுத்து திருச்சி ரோட்டில் ஒரு பங்களா பத்தாதுன்னு அவினாஸ் ரோட்லேயும் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணுறாங்க, குன்னூரில் ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் இல்லைன்னா
நம்ம நெய்பர் நம்மளை பற்றி என்ன நினைப்போம்? லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், 5500 ரூபா 500 கோடி செக்கு கையில் வாங்கும்போது என்னுடைய ஒரே கவலை என்ன தெரியுமா? நான் தங்கி இருந்த வீடு, அந்த கம்பெனிக்குள் இருந்த வீடு, செக்கை கையில் வாங்கும்போது சாவியை கையில் கொடுத்த மாதிரி ஃபீலிங்கு. இனி எங்கே வீடு வாங்குறதுன்னு அதுக்கப்புறம் தான்ப்பா யோசித்தேன். வீடே வாங்கலை. புரிஞ்சுதா? ஸோ என்னுடைய எக்ஸாம்பிளை காப்பி பண்ணுறதே ஈஸி கிடையாது. பட் நீங்கள் பணத்தை மட்டும் கன்சியூம் பண்ணாமல் ப்ரிசர்வ் பண்ணி பாருங்கள், அதனுடைய காம்பவுண்டட் ஆனுவல் இம்பேக்ட் வெரி ஹியூஜ். அப்புறம் உடனே ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க, சார் செலவே பண்ணலைன்னா பணத்தை எதுக்கு சார் சம்பாதிக்கிறதுன்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு ஒரு சின்ன வயசுலேயே ஒரு ப்ராவர்ப் இங்கிலீஷில், யூ காண்ட் ஹேவ் இட் அண்ட் ஈட் இட் டூ. சாப்பிட்டா கையில் இருக்காது, கையில் இருந்தால் சாப்பிட முடியாது. ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் லைக் தட். தேங்க்யூ வெரி மச் கொடிசியா, தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. அண்ட் இந்த கொடிசியா அரங்கு என்பது கோவைக்கு பெருமை சேர்த்த அரங்கு. தென்னிந்தியாவிலேயே இந்த ஒரு கனவை யோசித்த ஏவி வரதராஜன் அவர்களுக்கும், இந்த எப்படி கட்டினாங்க எல்லாம், அவருடைய 80வது பிறந்த நாள் என்னமோ ஒரு நிகழ்ச்சி கண்டக்ட் பண்ணார். மிகவும் சிறப்பாக கேட்கும்போது ரொம்ப ஆனந்தமாக இருந்தது. அவரும் அப்பநாயக்கம்பட்டி, எனக்கும் அப்பநாயக்கம்பட்டி, அந்த கனெக்ஷன்லேயும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். இந்த அரங்கு இன்னும் நிறைய தொழில் முனைவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும். எப்போவாவது உங்களுக்கு எல்லா என்டர்ப்ரனர்ஸுக்கும் ஒரு டாப் 10 எடுத்து அவங்களுக்கு மென்டரிங் பண்ணுறதுக்குன்னு கூப்பிட்டு